नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर शेष है। चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षा मे प्रकाश पाइब रिजल्ट बोर्ड देला बड़ सूचना। सरिला चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षा यार भितर राज्य में मैट्रिक परीक्षा फलाफल को नहीं अपेक्षार थिबा छात्र छात्री आसी बड़ सूचना। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर जमापड़ी चलित वर्षर मैट्रिक रिजल्ट मे मासर प्रथम कि द्वितीय सप्ताह प्रकाश पाइपर। एने सूचना दे बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई कहते मूल्यांकन प्रक्रिया जोरदार भाव चली। ओएमआर खाता देखा काम आरंभ हो सारी बेले आसंता 19 तारिख सब्जेक्टिव खाता मूल्यांकन आरंभ होब बोली से कहते। मूल्यांकन प्रक्रिया पर समग्र राज्य में मोट 55 केन्द्र व्यवस्था करा जायछि। प्राय 15,000 निरीक्षक को यही काम नियुक्त करा जायछि। बोर्ड पक्षरु कहा जायछि जे फलाफल प्रकाश पूर्व समस्त प्रक्रिया सटीक भाव जांच करा जिवो, जहा द्वारा छात्र छात्री माने न्यायसंगत मूल्यांकन पाई परिबे। रिजल्ट प्रकाश पर छात्र छात्री माने बोर्ड रो अधिकृत वेबसाइट माध्यम निज फलाफल देखि परिबे बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर दिल्ली एम्स स्थानांतर हेले मंत्री सुरेश पुजारी। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी दिल्ली एम्स स्थानांतर होइचंती। तांकर हृदय रोग समस्या थिबारु भुवनेश्वर एम्स रे भर्ती होइतिले। डॉक्टर माने तांकर एंजियोग्राफी करथिबा बेले अन्य चिकित्सा भी करथिले। तबे डॉक्टरक परामर्श क्रमे अधिक चिकित्सा पाई दिल्ली एम्स स्थानांतर होइचंती। मंत्री को असुस्थता खबर पाई विभिन्न महल रे चिंता प्रकट करा जिवो सो तांकर आशु आरोग्य कामना करा जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर मार्च 31 रे देश नक्सल मुक्त हब कहले सा। नक्सल मुक्त सीआईएसएफ बड़ अवदान। मंडली में सीआईएसएफ 57तम प्रतिष्ठा उत्सव में जोगदे सीआईएसएफ भूमिका को प्रशंसा कले अमित शाह। समय सहित निजको गढ़ी सीआईएसएफ देशर सुरक्षा रे सीआईएसएफ भूमिका गुरुत्वपूर्ण वीरत्व और त्यागर अनन्य प्रमाण बोली कहते। सीआईएसएफ हाथ में सुरक्षित रही देशर बंदर 31 मार्च 2026 सुधा नक्सलवाद मुक्त लक्ष्य रही। नक्सल मुक्त अभियान सुरक्षा बलों भूमिका अनन्य। सीआईएसएफ जमा कठिन परिस्थिति रे कर्तव्य पालन कर आसुचंदी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर राज्यसभा प्रार्थी घोषणा कला बीजेपी। बीजेपी केंद्रीय कमिटी पक्षरु निर्वाचन पर नूतन प्रार्थी मानक नाम घोषणा करा जायछि। एही तालिका रे मनमोहन और सुधीर कुमार को बीजेपी प्रार्थी भाव घोषणा करा जायछि। दुई जण प्रार्थी नाम घोषणा कला बीजेपी। मनमोहन सामल प्रथम आसन पर प्रार्थी, सुजीत कुमार द्वितीय आसन पर प्रार्थी ना घोषणा कला बीजेपी केंद्रीय कमिटी। दलीय सूत्रରୁ मिलिଥିବା सूचना अनुसार दुई जण प्रार्थी दलर संगठन शक्ति और स्थानीय समर्थन को दृष्टि रखी चयन करा जायछि। आसंता निर्वाचन को लक्ष्य कर बीजेपी तांकर प्रतिश्रुति को आहुरी जोरदार करुछि। ए घोषणा पर स्थानीय राजनैतिक महल रे चर्चा जोर धरिछि एवं दलीय कर्मी मानक मध्य उत्साह देखा मिली बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मार्च 25 रत्न भंडार गणति मणति सरिला। श्रीमंदिर परिचालना कमिटीर गुरुत्वपूर्ण बैठक दूर है लोकों द्वंद्व और आशंका। आसंता मार्च मास 25 तारिख बुधवार दिन हब अलंकार गणति मणति प्रक्रिया। एही प्रक्रिया रे दुईटी टीम उपस्थित रहिबे। दिन 12:20 रु 1:45 मध्य बाहरी महेंद्र बेला। चौथ शुक्ल सप्तमी तिथि रे खोला जाय गणति मणति प्रक्रिया आरंभ होब। परिचालना कमिटी रे निया जायछि निष्पत्ति। तीनोटी पर्यायर अलंकार गणति मणति हब। प्रथमे चलंती परे बाहर और शेष रे भीतर रत्न भंडार अलंकार गणति मणति हब। गणति मणति समय बाहर काठ दर्शन हब। शनिवार रविवार समेत जानी यात्रा और तीन बहुल समय रे गणति मणति करा जिवो नै। गणति मणति समय डिजिटाइजेशन और स्वच्छता अवलंबन करा जिवो। एने कोर्ट को अवगत करा जिवो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर युद्ध प्रभाव सार संकट आशंका। ईरान अमेरिका युद्ध फल सारा विश्व में सार जोगाण बाधाप्राप्त होइछि। अधिक दिन युद्ध लगी रहिले भारत रे खरीफ ऋतु रे सार जोगाण गुरुतर भाव बाधाप्राप्त होबार आशंका उपुचिछि। विशेषकर पश्चिम एशियार विभिन्न अंचल सार भारत को आसी थाए, किंतु सेठारे एबे अधिकांश सार कारखाना बंद रहिछि। संपत्ति भारत रे सारर चाहिदा अधिक थिबा बेले सार जोगाण को नै एबे अनिश्चितता सृष्टि होइछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मध्य प्राच्य रे फसिथिबा ओडियांक पई हेल्पलाइन नंबर जारी कले राज्य सरकार। मध्य प्राच्य रे फसिथिबा ओडियांक पई हेल्पलाइन नंबर जारी। युद्धकालीन जरूरी परिस्थिति को दृष्टि रखि ओडिशा सरकार को निष्पत्ति। एक्स रे पोस्ट कर सूचना देले क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री। ओडिशा परिवार गृह विभाग और श्रम निदेशालय पक्षरु बैठक। वैदेशिक मंत्रालय 80046342 एवं WhatsApp
97153090571। ओडिशा परिवार स्वतंत्र अधिकारी को संपर्क करिपारिबे बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर मो पई सरप्राइज राज्यसभा प्रार्थी घोषणा हेबा पर एमिते कहले सुजित कुमार। राज्यसभा प्रार्थी घोषणा कला भाजपा मनमोहन सामल प्रथम आसन पर एवं सुजित कुमार द्वितीय आसन पर प्रार्थी होइछन। एने मंगलवार भाजपा केंद्रीय कमिटी ना घोषणा करिछि। प्रार्थी घोषणा पर सुजित कुमार प्रतिक्रिया दे कहचंती मो पई सरप्राइज। महाप्रभु जगन्नाथ को कृतज्ञता ओडिशावासी को आशीर्वाद रहिछि। भाजपा कर्मकर्ता को धन्यवाद। विगत 6 वर्ष रे केविके जिला पई बहु काम करिछि। आगो को मध्य केविके जिलार भित्तिभूमि पई उद्यम रहिबो। सेपटे भारतीय जनता पार्टी रो राज्यसभा प्रार्थी घोषणा हेबा पर अभिनंदन जणाइछन्ते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री कहचन्ते आपणकर सफलता पाई महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करूछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जगंतु आसिला बड़ खबर फेब्रुआरी 2027 पूर्व राज्य रे हेबो नै पंचायत निर्वाचन। राज्य सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। पंचायत निर्वाचन पूर्व ग्राम पंचायत गुड़िकर कौनसी साधारण पुनर्गठन किंवा नूतन सीमा निर्धारण न करबा राज्य सरकार निष्पत्ति नैछन्ते। संवैधानिक कटकणा एवं सत्यतम जनसंख्या तथ्यर अभाव कारण सरकार पंचायत पुनर्गठन के सीमा निर्धारण न करबा निष्पत्ति नैथिबा दर्शाइछन्ते। सरकार एने विधानसभा लिखित उत्तर रखिछन्ते पंचायत राज्य और पानीय जल मंत्री रवि नारायण नायक। 2027 फेब्रुआरी पूर्व पंचायत निर्वाचन करबा नै कौनसी निष्पत्ति होई नै बोली पंचायत राज्य मंत्री रवि नारायण नायक कहिछन्ते। वर्तमान समय ब्लॉक पंचायत पुनर्गठन करबा पय प्रशासनिक स्तर रे निष्पत्ति निया जाय नै बोली मंत्री कहिछन्ते। तबे सरकार ब्लॉक और पंचायत पुनर्गठन पय निष्पत्ति नेबे सही समय प्रचलित नीति नियम संपर्कित निर्देशावली अनुसार ब्लॉक और पंचायत पुनर्गठन पय आसीतबा प्रस्ताव उपरे तर्जमा करे निष्पत्ति निया जिवो बोली मंत्री कहिछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। ए योजना रे महिला को सरकार देबे 11,000 टंका। महिला को पय नियमित समय अंतराल विभिन्न योजना कार्यकारी करिसन्ते सरकार। वर्तमान एभली एक योजना कार्यकारी करिसन्ते मोदी सरकार। ए योजना रे शामिल होतबा महिला मानको 11,000 टंका जोगाई देबे केंद्र सरकार। ए योजना रो नाम होछि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। महिला मानको पय भारत सरकार महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा यह आयोजित होइछि। ए योजना देशर महिला मानको अनेक सुविधा जोगाई देउछि। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अधीन रे गर्भवती को विभिन्न किस्तीरे 11,000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाउछि। ए योजना भारतर समस्त राज्य रे लागू होइछि। ओडिसा रे ए योजना सह राज्य सरकार को ममता योजना मिलित भाबे कार्य करूछि। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना रे गर्भवती एवं स्तन्यपान करुथबा महिला माने आवेदन करि पारिबे बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 16 वर्षर कम बयसर पिलांग पय सामाजिक गणमाध्यम मना। कर्नाटक सरकार 16 वर्षर कम बयसर पिलांग पय सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार उपर प्रतिबंध लगाइबा को जाउचन्ते। छोट पिलांग मध्य स्मार्टफोन व्यवहार वृद्धि ऑनलाइन निरापत्ता और अधिक समय फोन रे समय देवा उपर राज्य सरकार चिंता प्रकट करिसन्ते। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 2026-27 राज्य बजट उपस्थापन करबा अवसर रे शुक्रवार एही घोषणा करिसन्ते। कर्नाटक सरकार एपरि पदक्षेप नेबारे प्रथम राज्य हेबो। या पूर्व आंध्र प्रदेश और गोवा सरकार मध्य छोट पिलांग सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार उपर कटकणा लगाइबा उपर चिंता करुथिले। कर्नाटक सरकार एने अनेक दिन होला चिंता करि आसुथिले। राज्य आईटी और बायोटेक्नोलॉजी मंत्री प्रियंका खाड़गे पूर्व मध्य ए संपर्क रे घोषणा करथिले बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विश्व स्तरीय शक्ति प्रदर्शन 160 देश रे लाख रु अधिक अमेरिका सैन्य। परिवर्तित विश्व स्तरीय सुरक्षा परिस्थिति मध्य अमेरिकार प्रतिरक्षा विभाग पेंटागन निजर सामरिक शक्ति एवं प्रतिश्रुतिर एक विराट विवरणी उपस्थापन करिछि। वर्तमान विश्वर 160 विभिन्न देश रे 1,08,000 अधिक अमेरिका सैनिक सक्रिय भाव रे कार्य करुछन्ते। एही सैनिक माने केवल अमेरिकार स्वार्थ को सुरक्षा दउनांती बरं स्तर रे उभा होतबा नूतन सुरक्षा चैलेंज रो मध्य मुकाबिला करुछन्ते। एही नियोजनर मुख्य उद्देश्य होछि ईरान चीन एवं रूस भली देश गुड़िकर संभाव्य चैलेंज को प्रभावशाली भाव रे मुकाबिला करबा एवं अंतर्जातीय स्थिरता बजाय रखिबा बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ईरान अमेरिका युद्ध मध्य फसिछन्ते 23,000 भारतीय नाविक। ईरान अमेरिका विवाद मध्य 23,000 भारतीय नाविकଙ୍କ सुरक्षा को नै चिंता बढ़िछि। ए पर्यंत 3 जण भारतीय नाविकଙ୍କ मृत्यु होइछि एवं 9टी जहाज उपर आक्रमण होइछि जा भयर वातावरण सृष्टि करिछि। गत एक सप्ताह मध्य अनेक आक्रमण एवं 3 जण भारतीय सहकर्मीଙ୍କ मृत्यु नाविक संगठन गुड़िक सरकार ठारो साहाय्य लड़िबा को बाध्य करिछि। नाविक संघ गुड़िक मुंबई रे जहाज चलाचल महानिदेशालय को भेटी तुरंत कठिन पदक्षेप और सुरक्षा सुनिश्चित करबा को दृढ़ दाबी करिसन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। रूस तेल किनिबा को 30 दिन छाड़ अमेरिका को कांग्रेस रो कठा। ईरान द्वारा हमुज प्रणाली बंद करबा जोगो सृष्टि होइतबा शक्ति संकटर समाधान पाए अमेरिका भारत को एक विकल्प रास्ता प्रदान करी कहिछि जे भारत वर्तमान 30 दिन पाए रूस रो अशुद्ध तेल किनि पारिबो। अमेरिका द्वारा एही घोषणा पर कांग्रेस शुक्रवार
शुक्रवार मोदी सरकार को कटाक्ष करिछि। दल एहाको भारतर सार्वभौमत्व उपर आक्रमण और अमेरिकार ब्लैकमेल बोली कहिछि। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे एक पोस्ट करी यह ट्रम्प को नया खेल बोली कहवा सह अमेरिकार ब्लैकमेल केते दिन जारी रहइबो बोली कहि समालोचना करिसंत बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। राज्य कर्मचारी को बड़ उपहार 3% बढ़िला डीए। मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी को एक गुरुत्वपूर्ण खुशी खबर मिली। मोहन यादव को नेतृत्वाधीन राज्य सरकार महंगा भत्ता डीए रे 3% वृद्धि घोषणा कर निष्पत्ति द्वारा राज्यर 7 लाख रु अधिक कर्मचारी एवं लक्ष लक्ष पेंशन भोगी सीधा सड़क लाभ पाइबे। महंगा भत्ता एवं 55% रु 58% को वृद्धि पाई। उत्सव कालीन रिलीफ कर्मचारी मानक एक उपहार ठारू कम नुहे बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। गुजरात भली ओडिशार मध्य विकास हब। अमित शाह पारादीप रे गृह मंत्री अमित शाह को समर्थन आपण मानक आशीर्वाद रे बीजेपी ओडिशा रे शासन करছে। बीजेपी सरकार सटीक दिगरे ओडिशा को आगे नौ। गुजरात भली ओडिशार मध्य विकास हब। गुजरात भली ओडिशार प्रतिटी गाँव रे डायरी पहुंचीबो। 36 लाख ग्रामीण महिला अमूलक आंदोलन रे परिणत करछन्ते। ओडिशा रे भी ग्रामीण जनजीवन को समृद्ध कराजिबो। विकसित राज्य मध्य ओडिशा भी स्थान पाइबो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। प्रति मास 10 तारिख रे खाता को आसीबो 1500 टंका। इस योजना रे महिला मानक मिलिबो बड़ सहायता। केंद्र एवं राज्य सरकार महिला मानक सशक्त करबा पय विभिन्न योजना चलांती। ए योजना मधुर गोटे होछि गृह आधार योजना। ए योजना महिला मानक आर्थिक भाव रे सशक्त करबारे सहायता करे। तबे गोवा सरकार घरे महिला मानक सशक्त करबा पय अनेक पदक्षेप नैचंती। ए योजना प्रति मास रे 1500 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय। किंतु किछि महिला को समय मधुर टंका पाउ नथिले। एही समस्यार समाधान करी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घोषणा करिसन जे समस्त योग्य महिला एवं प्रति मास 10 तारिख रे सेमानक अकाउंट रे टंका पाइबे। वर्तमान गोवार प्राय 1,80,000 महिला ए योजना अधीन रे प्रति मास 1500 टंका पाउचंते। एही टंका मुख्यतः औषध किणवा पिलामानक शिक्षा एवं परिवार खर्च पय व्यवहृत होय बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। से क्षेत्र रे जापान रो महक ओडिशा जापान भितर बढ़िला संपर्क बढ़ुची। ओडिशा जापान संपर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान गस्त पर भारत और जापान मध्य संपर्क आहुरी मजबूत होउची। यार प्रभाव एवं ओडिशा रे मध्य देखिबा को मिली। व्यवसाय पर्यटन शिक्षा और संस्कृति माध्यम रे ओडिशा सह संपर्क को आहुरी बढ़ाइबा को आग्रह देखाइछि जापान। पुरी रे सुबिला जापानी गीता केवल जापानी काहेकि जापानी को कंठरू झरिला हिंदी संगीत रे झुमिले लोके। ओडिशा और जापान मध्य संस्कृति शिक्षा और पर्यटन रो आदान प्रदान को आगो को नेबा उद्देश्य रे पुरी रे आयोजित होइछि स्वतंत्र कार्यक्रम। एन इवनिंग इन जापान डेप्यूटी कन्सुल जनरल आसिदा कटुसुनोरी को गीता दैथिला जापान रो अनुभूति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान गस्त पर दुई देश मध्य संपर्क आहुरी मजबूत होउछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। बदलिला स्कूल समय एसओपी जारी करले ओडिशा सरकार। मार्च आरंभ देशर अनेक राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत होई सारिछि। दिनर तापमात्रा उल्लेखनीय भाव रे वृद्धि पाउछि। भारत पाणीपाग विभाग आईएमडी रो तीव्र ग्रीष्म प्रभाव परिस्थितिर पूर्वानुमान अनुसार ओडिशा सरकार राज्यर समस्त कॉलेज एवं विश्वविद्यालय पय ग्रीष्म प्रभाव परिचालना पय एक मानक कार्य प्रणाली एसओपी जारी करिछि। सोमवार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक विवृत्ति रे कहा जायछि जे ग्रीष्म प्रभाव परिस्थितिर मुकाबिला पय एवं छात्र शिक्षक एवं कर्मचारी को स्वास्थ्य एवं मंगल पय प्रस्तुत एवं सतर्कता मूलक पदक्षेप सुनिश्चित करबा पय एही निर्देशावली जारी करा जायछि। बदलिबो स्कूल कॉलेज समय एसओपी अनुसार स्कूल एवं विश्वविद्यालय गुड़िक क्लास इंटरनल एग्जाम और परीक्षा सकाळ समय आयोजन करबा को परामर्श दिया जायछि। अपराह्न समय बाहर खेलकूद और सहपाठ्य कार्यक्रम निषिद्ध करा जायछि। आवश्यक हेले ए कार्यक्रम गुड़िक ठंडा समय एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सह आयोजन करा जिबा उचित बोले कहा जायछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्य रे घड़घड़ी बिजुली सांग को वर्षा आगामी 3 दिन एसबु जिल्ला रे प्रबल वर्षा। राज्य रे घड़घड़ी बिजुली सांग को वर्षा संभावना उत्तर उपकूलवर्ती जिला गुड़िक रे रहिबो प्रभाव। 12टी जिला को येलो अलर्ट सेपट प्रबल गुळगुळी नै भी सतर्क कराइछि पाणीपाग विभाग। आसंता काली टू 9 तारिख जाय विभिन्न जिल्ला रे वर्षा संभावना। आसंता काली उत्तर ओडिसा रो झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगदीशपुर खोर्धा पुरी रे काल बैशाखी वर्षा हेबो। 8 तारिख पय 24 जिला को येलो वार्निंग जारी। 9 तारिख रे 6 जिला को येलो वार्निंग। 8 रे अधा ओडिसा रे वर्षा हेबो। सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर रे काल बैशाखी वर्षा नै ऑरेंज अलर्ट दिया जायछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। सड़क दुर्घटना रे आहत को मिलिबो मागणा चिकित्सा। मोदी सरकार आरंभ कले नुआ योजना। सड़क दुर्घटना रे आहत मानक पय केंद्र सरकार नेले एक बड़ पदक्षेप। एतर योग्य सड़क दुर्घटना पीड़िता को दुर्घटना तारीख रो 7 दिन पय 1.5 लाख पर्यंत कैशलेस अर्थात मागणा चिकित्सा मिलिबो। एने मोदी सरकार शनिवार प्रधानमंत्री रिलीफ योजना आरंभ करिसंते। सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय एक
ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଯଦି ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲେ ପ୍ରାୟ 50% ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଖୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 2 ବାୟୁସେନା ପାଇଲଟ ମୃତ। ଭାରତ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସୁଖୋଇ SU-30 MKI ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଗୁରୁବାର ଆସାମର କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଥିବା 2 ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ରୁଟିନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୋରହାଟରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେଡାର ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନା ଘାଟିଠାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ 60 କିମି ଦୂର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପାହାଡ଼ିଆ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖାମେନେଇଙ୍କ ବଙ୍କର ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ। ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା IDF ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପ୍ରାୟ 50ଟି ଇସ୍ରାଏଲି ବାୟୁସେନା ଲଢୁଆ ବିମାନ କେନ୍ଦ୍ର ତେହରାନରେ ଇରାନୀ ନେତୃତ୍ୱ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଭୂତଳ ବଙ୍କରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବଙ୍କରଟି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲି ବାୟୁସେନା ଲଢୁଆ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଉପରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବୋମା ପକାଇଥିଲେ। ଜଣେ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆକ୍ରମଣଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭୂତଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଭିଜନ ବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। 2025 ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ 2002 ରୋଲ ସହିତ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 90% ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଓ ପିତାଙ୍କ ନାମ 2002 ରୋଲ ସହିତ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଭିତରେ 8% ଲୋକଙ୍କ ମାପିଂ କରାଯିବ। ବାକି 10% ଭୋଟରଙ୍କ ମାପିଂ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। 95% ଲୋକଙ୍କୁ ମାପିଂ କରିଦେଲେ SIR ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ SIR କୁ ନେଇ 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାପିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରକ୍ତମୁଖା ହେଲାଣି ଇରାନ, ରାଗରେ ନେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି ଇରାନ ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଛି ଇରାନ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେପଟେ ଗତକାଲି ଇରାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାଗକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଏକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ 2 ଜଣ ଆହତ ହେବା ପରେ ଆଜରବୈଜାନ ଦେଶ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ପଟୁ 2ଟି ଡ୍ରୋନ ଆସି ଆଜରବୈଜାନର ନାଖିଚେଭାନ ଏକ୍ସକ୍ଲେଭ ଭିତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଭୟ ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସପ୍ତାହକୁ 22,000 ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ 5,50,000। ଏନେ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। 22,000 ନିବେଶ କଲେ ସପ୍ତାହକୁ ପାଇବେ 5,50,000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆପଣ ଠିକ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମାତ୍ର 22,000 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ 5,50,000 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡିଓରେ ସୀତାରମଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। 22,000 ନିବେଶରେ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ 5,50,000 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଏଥିରେ ଖଳତାଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓଟି ଫେକ୍ ଭିଡିଓ। AI ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ମାନେ କେବଳ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଦେଶର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ସହର ବ୍ୟବହାର କରି AI ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଠକେଇ ବୋଲି କହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୃଷି ଜମି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ବାର୍ଷିକ 4,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ
ଯୋଜନାରେ କିଏ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କୃଷି ଜମି ଅଭାବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇପାରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଭାଗ ଚାଷୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର 2000 ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ରବି ଋତୁରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଖରିଫ ଋତୁରେ ମିଳିବ। ଏହି ମୋଟ ପରିମାଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4000 ହେବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ସକାଳ 6ଟାରେ ନୂଆ ଦର ଜାରି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନର ତେଲ ଦର ଖସିଛି ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲିଟର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା 93 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ 1 ଲିଟର 92 ଟଙ୍କା 51 ପଇସା ରହିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 26 ଓ 27 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସଶକ୍ତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନାମରୁ ଏହାର ନାମ ନିଆଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଏହି ମାସ ମହିଳା ଦିବସର ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା 2 କିମ୍ବା 3 ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ନୂତନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସବ ସମୟରେ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 58% ପରିବାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 2.17 ଲକ୍ଷ ପରିବାରରେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 62 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର 3 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଅଛି। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର 2ଟି ବଦଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରର 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଡୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ପ୍ରଜନନ ହାର TFR 1993 ମସିହାରେ 3.0ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ହୋଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ TFR ହେଉଛି 2.1। ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ କମ୍ ପ୍ରଜନନ ହାର ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଇଟାଲୀ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ପରି କର୍ମଶକ୍ତି ଅଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସରକାର 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନର ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ହେଲେ ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା। ଇରାନରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଇରାନକୁ ଜଣେ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମିଳିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା ଖାମେନି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆସେମ୍ବଲି ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ବାଛିଛି। ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୋଜତବାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଇରାନ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ IRGC ର ଚାପରେ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅନୁମତି ସେଇଟା କଣ? ଭାରତକୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ କାହାରି ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଇରାନ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଚାପକୁ କମାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ମତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାସର ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ୱାଶିଂଟନରୁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ରୁଷ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ରହି ଆସିଛି। ଭାରତ ରିଫାଇନର ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 17 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତର ମୋଟ ତେଲ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 25ରୁ 30% ଏବଂ ଚଳିତ ମାସ 28-39 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷୀୟ
ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ ହୋଇଛି। ଯଦି ଭାରତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହି ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଭାରତ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତାର 85% ରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରକୁ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିରତା, ଭୂ ରାଜନୈତିକ ବିପଦ ଏବଂ ଘରୋଇ ମୁଦ୍ରା ଗୀତି ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରିହାତି ହାରରେ କିଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାରେଲ ସିଧାସଳଖ ପରିବହନ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଉ ମିଳୁନି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦେଶରେ କେବଳ କିଛି ଦିନର ତେଲ ବାକି ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପିପିଡିଏ ଏବେ କହିଛି ଯେ ସରକାର 20 ରୁ 25 ଦିନର ଯୋଗାଣ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ତେଲ ମିଳିନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିପିଡିଏ ନେତାମାନେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୋଗାଣରେ ଉନ୍ନତି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଆସୋସିଏସନ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଓଏମସି ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି 50% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ 2 ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପଛର କାରଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇରାନର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଦୁନିଆ ଉପରେ ବିପଦ ଥିବାରୁ ଆମେରିକା ନେଲା ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା। ଏହି ଖବର ଆମେରିକା ଜାଣିପାରିଥିଲା। ଏଣୁ ଇରାନ ଆଗୁଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଗରୁ ହିଁ ଆମେରିକା ତାର କାମ କରିଦେଲା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାପଡୁଥିଲା ଯେ ଇରାନ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏହା ଚାହୁଁ ନଥିଲି। ସେ ଇରାନ ଶାସନକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପାଗଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଇରାନ ଅନେକ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାନ୍ତା। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ, କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ପାଗଳ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଯଦି ଆମେରିକା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତା ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ପାଖରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥାନ୍ତା। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓବାମାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନକୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ସେହି ଯୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଇରାନ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଇସି ଅଡୁଆ ରାସନ ଚିନ୍ତାରେ 1,30,000। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ମାରିଲ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ ଦେଲ। ଇକ୍ୱାଇସି ନ କଲେ ରାସନ ମିଳିବନି ବୋଲି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ୱାଇସି 100% ହୋଇପାରୁନି। କଣ୍ଟ ଯାଉଛି ସିନା, ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଯାଏଁ କଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ବି ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହେଲାନି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 10,61,201 ହିତାଧିକାରୀ ଇକ୍ୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାର 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 1,30,378 ହିତାଧିକାରୀ ଇକ୍ୱାଇସି କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଇକ୍ୱାଇସି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଇକ୍ୱାଇସି କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଇକ୍ୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 26,55,362 ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 25,24,984 ଜଣ ଇକ୍ୱାଇସି କରି ସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି 1,30,378 ହିତାଧିକାରୀ ଏହା କରିନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଇକ୍ୱାଇସି ହେଉନାହିଁ ସେ ନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି କାରଣ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ ଇକ୍ୱାଇସି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ, ବହୁ ବୟସ୍କ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖି ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ମେସିନ ନେଉନି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଇକ୍ୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ତାଲିକାରେ ଗଞ୍ଜାମ ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50,000 ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରିଲା ନୀତିଶଙ୍କ ଯୁଗ। ସେମ୍ ପଦ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବାକୁ କଲେ ଘୋଷଣା। ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିନ। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିହାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଜେଡିୟୁ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଳ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର ନିଜେ ନେବେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ବଜାୟ
ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ସହିତ ବିହାର ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବିହାର ଆଜି ବିକାଶ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଏକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମାସକ ଭିତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 16 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନିଷେଧ କରିବ ବୋଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଫ୍ତି ହାଫିଜ୍ କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ହାଫିଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ସରକାରୀ ନିୟମରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ 16 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଟିକଟକ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଥ୍ରେଡ୍ସ ଏବଂ ରୋବଲକ୍ସ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ 16 ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ସାଇବର ବୁଲିଂ, ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ନିଶାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଇରାନ ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନଜର ଏହି ଦେଶ ଉପରେ କରିଦେବେ ସବୁକିଛି ସରକାର। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ କୁବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଥିରୁ ଇଙ୍ଗିତ ମିଳୁଛି ଯେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର ସଂଘର୍ଷ ଶେଷ ହେଲେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ପ୍ରାଥମିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତାଙ୍କ ସରକାରର ତତ୍କାଳିକ ପ୍ରାଥମିକତା। ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୁବା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ କୁବା ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୁବା ଆମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ହୱାଲା କରୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଆସିଲା ଡାଇଁଡା ଗୁଳି ମାରିଲା। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିବାଦକାରୀ ଆକାଶରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଚାରିଆଡେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଜବାବ ଆମେରିକା ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ସୂଚନା ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅତି କମରେ 22 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ପାଟି ଖୋଲି ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। ଆସିଲା ଶେଷ ତାରିଖ, ଶୀଘ୍ର ଜଣାନ୍ତୁ ମତାମତ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 1,10,00,000 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଘୋଷଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଏବଂ କମିଶନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ଗତ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମତାମତ ଦାଖଲ ଗୁଡିକ ଏପ୍ରିଲ 30, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କମିଶନ ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ସେବା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ସଂଗଠନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ, ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଘ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ଗୁଡିକ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ମାଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି କମିଶନ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ହାର୍ଡ କପି, ଇମେଲ କିମ୍ବା ପିଡିଏଫ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ, ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଟଙ୍କା। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର 1 ଏପ୍ରିଲ 2024 ଠାରୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଲେଣ ଦେଣକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛି। ସରକାର ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଟୋଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଓ ୟୁପିଆଇ ପରି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗାଡିରେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ 2 ଗୁଣା ଟୋଲ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେହିପରି ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଗାଡିର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 1.25 ଗୁଣା ଟୋଲ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟ କମାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସମୟରେ ମୋଟ ଟୋଲ କଲେକ୍ସନର ପ୍ରାୟ 2% ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବଢୁଛି ଏବଂ କ୍ୟାଶ ପେମେଣ୍ଟରେ କମିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାର ଓଭରଲୋଡିଂ ଜରିମାନାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଶଲେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଶରେ ହେଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଓ ଯାତାୟାତ ଜାମକୁ କମାଇବା। କ୍ୟାଶ ନେଣଦେଣ ସମୟରେ କ୍ୟାଶ ନେଣଦେଣ ଓ ରସିଦ କାଟିବାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ, ଯାହା ଯାତାୟାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। କେଉଁମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଲକ୍ଷପତି ବେଟିଆ ଯୋଜନାର ଲାଭ? ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ
ଲକ୍ଷପତି ବେଟିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ କୌଣସି ଝିଅର ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ ତାକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ପୁରୁଣା ଲାଡଲି ଯୋଜନାର ଏକ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷପତି ବେଟିଆ ଯୋଜନାରୁ କେଉଁମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ କଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଲକ୍ଷପତି ବେଟିଆ ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1.20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ପରିବାର ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଝିଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତି ପରିବାରର ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ଝିଅ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜନ୍ମର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ସମୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସର ଏବେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ୟୁଜିସି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମରେ ମୋଟ 56,000 ଜମା କରିବେ। ଏହି ରାଶି ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ। ସୁଧ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାଶି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଡଲି ବେଟିଆ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଠି 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉଠାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝିଅମାନେ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେଉଥିବା ଡିଏଲ୍ଆର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି। ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବୋର୍ଡ OWSSB ର 28ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବୃହତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂସ୍କାର ଅନୁମୋଦିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଉନ୍ନତି ଭବନର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା OWSSB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବୋର୍ଡର 28ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୈନିକ ମଜୁରିଆ ଡିଏଲ୍ଆର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଏକ ମାନବୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଦୈନିକ 200 ଟଙ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେଉଥିବା ଡିଏଲ୍ଆର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅବିରତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚୀନ ପରି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମେରିକା। ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ଉପ ବିଦେଶ ସଚିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ମକ୍ତେବ ଆମେରିକା ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ 4 ଦିବସୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜୋରଦାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାୟସିନା ଡାଇଲଗ 2024କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆମେରିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, ଚୀନ ସହିତ ଅତୀତର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ତାକୁ ଭାରତ ସହିତ ଦୋହରାଇବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇପିଏଫ୍ କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପିଏଫ୍ କଟୁଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବିୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଇପିଏଫ୍ ବୈଠକରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ସୁଧ ହାରକୁ 8.25%ରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଇପିଏଫ୍ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ଇପିଏଫ୍ ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଟ୍ରଷ୍ଟିଜ୍ ସିବିଟି 2025-26 ପାଇଁ 8.25% ସୁଧ ହାର ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସୁଧ ହାର ଏଫ୍ଡି କିମ୍ବା ପିପିଏଫ୍ ପରି ଅନ୍ୟ ସର୍ଭିସ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନାଯାଉଛି। ଏବେ ସିବିଟିର ଏହି ସୁପାରିଶକୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ପରେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବ ଏବଂ ପରେ ଏହି ସୁଧ ହାରକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତ ସହିଲା ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜେଏନପିଟି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରବ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବନ୍ଦରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରପ୍ତାନି କଣ୍ଟେନର ଫସି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଏନପିଟିରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କଣ୍ଟେନର ଫସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗୁର, ପିଆଜ, ପପାଇ, ଡାଳିମ୍ବ, ତରଭୁଜ,
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପାଦାନ ପଠାଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 150ଟି ପିଆଜ ନାସିକରୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନରରେ ହାରାହାରି 29 ରୁ 30 ଟନ୍ ପିଆଜ ବହନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ 5400 ଟନ୍ ପିଆଜ ବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଦୁବାଇ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇ ବଜାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା 370 ଭାରତୀୟ କଣ୍ଟେନର ଏଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମାନ ରାସ୍ତା କିଛି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।